वसन्ति सूर्यहादि वरप्रकाशन्तस्तिक्लादो विन्यमोजादाहमृत्युविन्ददे विष्णोर्यप्रमं पदं पर्याप्याहन्तरायाय सर्वस्तोमो विराट् उत्तमं सर्वस्याप्ते सर्वसिद्धिक्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते श्रियकान्ताय कल्याणधीयत्मिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मंगलम गोचलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दौ कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाम् नारायण नारायण सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु जी लालाजी जी रियली ब्लेस्ड ரொம்ப அழகா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படியே கோயில்ல இருந்து உட்காந்துருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் சூப்பர் ஜி தேங்க்யூ 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 சோ மச் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கவிதா ஜி சொல்லுங்க जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण जी तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्ते येन मामुपयान्ति ते अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च जय श्री कृष्ण சூப்பர் ஜி சார் கவிதா ஜி பார்க்காம எங்கே சொல்லிருக்காங்க சார். அதான் மார்வெலஸ். பார்க்காம சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பிழை இல்லாம சொல்லியிருக்காங்க ஜெயஸ்ரீ மேம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தாங்க சார் யார் சொல்லி கொடுத்தும் வரல பகவான் சொல்லி கொடுத்ததுனால தான் வந்திருக்குது அவ்வளவு ஒரு கருணை இருந்தாதான் உங்களுக்கு ஒரு மாசம் ஆயிருக்குமா எனக்கு தெரியாது நீங்க சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒரு மாசம் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு எழுத்து மட்டும் எனக்கு கரெக்டா வரல அப்புறம் அவங்கள கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப அழகா சொன்னேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கவிதாஜி ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜி 11வது அத்தியாயத்துல இருக்கும் 44 ஸ்லோகங்களை முடிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு 3 ஸ்லோகங்கள் எடுத்துட்டோம்னா அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை வியாழனுக்குள்ள நம்ம முடிச்சிடலாம் 11வது அத்தியாயத்தை ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் நம்ம எல்லாருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் டல்லான அத்தியாயம் மாதிரி இருக்கும் ஆனா எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒன்னாவது பிடிச்ச அத்தியாயங்கள் அதுல எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு அர்ஜுன் தான் முக்காசியம் பேசுறான் அப்படி இருந்தாலும் அதுல நம்மள அதுல ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் பகவானோட ஒவ்வொரு விஷயத்த அர்ஜுன் பண்ணிக்கிறதுனால நமக்கும் பகவான் பாக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கோட நம்ம இந்த அத்தியாயத்தை படிச்சோம்னா எல்லா இமோஷன்ஸும் அவர் அர்ஜுனனுக்கு வர்றது எல்லாமே நமக்கு வரும் அதனாலதான் ரொம்ப யாருக்கு இமோஷன்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமோ அவளுக்கு இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப பிடிச்ச அத்தியாயம் அதுல 44 ஸ்லோகங்களை முடிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு ரிவிஷன் பண்ணிட்டு அதோட இன்னியோட 3 ஸ்லோகங்கள் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல பிரேயர் எடுத்துக்கலாம் பக்தியா त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव இன்னைக்கு ரிவிஷன் ஆரம்பிக்கலாமா 36 ஸ்லோகம் வந்து 44வது ஸ்லோகம் இருக்கு ஜெயஸ்ரீஜி சொல்றா जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमैरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद्धत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामिदविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभै यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तत्क्षामये त्वाह महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम् பிரணிதாய காயம் சாஷ்டாங்கமா பணிந்து வணங்குகிறேன். ஒரு பிதா ஒரு மகனையும் ஒரு தோழன் ஒரு தோழனையும் ஒரு சகா ஒரு சகையும் எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பொறுத்துக் கொள்வாரோ அதுபோல என்னை பொறுத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்ற. அடுத்த ஸ்லோகத்திலேருந்து திருப்பியும் உன்னோட ரூபத்தை நிஜமான ரூபத்தை காமி. நிஜமான அப்படின்னா தன்னோட அந்த விஷ்ணுவோட ரூபத்தை காமி, எனக்கு இந்த ரூபத்தை பார்க்க வேண்டாம், ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்ற. अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. அதிருஷ்ட பார்க்காத பூர்வம் முன்பு, ஹிருஷித மிக்க மகிழ்ந்து, அஸ்மி நான், திருஷ்டுவா கண்டு, பயேன பயமான, ச மற்றும், பிரவ்யதிதம் கலக்கம், மனோ மனசுக்கு, மே எனக்கு, ததேவ அந்த,
மே உன்னோட, மே என்னோட, எனக்கு, தர்ஷய காண்பி, தேவ ரூபம், தேவனா இருக்கிற மாதிரியான ரூபம், பிரசீத மகிழ், தேவேஷ தேவர்களுக்கெல்லாம் ஈசவான, தேவர்களுக்கெல்லாம் மாஸ்டரான, ஜெகன்னிவாச லோக்கத்தின் அடைக்கலமே அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். முன்பு காணாத உன் ரூபத்தை கண்டு நான் மிக்க மகிழ்ந்தேன். ஆனால் பயந்து மன கலக்கமும் பெற்றேன். நீ இப்ப மகிழ்ந்து உன் அந்த தேவ ரூபத்தை காண்பி, தேவர்களின் ஈசனே லோகத்தின் அடைக்கலமே அப்படின்னு அர்ஜுனன் வேண்டிக்கிறார். வருஷனா பார்க்கலாம். அதிருஷ்ட பூர்வம், அது அதிருஷ்ட திரு மேல ஆகாத் கொடுத்து, அதிருஷ்ட பூர்வம் ரிஷிதோ திருஷ்டுவா, ரிஷி அது ரிஷி ரிஷில ரிஷி तोस्मि, तो में आघात करते, तोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्य, भयेन भयेन ल भय भयेन भयेन च प्रव्य, च प्रव्य च मिलागा र मिलागा, च प्रव्य हितं हितं मनो मे, हितं मथ अपरंत, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम्, तदेव दे नडिलित्तु, तदेव मे मेयु नडिलित्तु, तदेव मे दर्शय द कपरफार कृते शय, दर्शय देवरूपम्, प्रसीद देवेश, प्रसीद सी நெடுலெழுத்து, प्रसीद देवे ரெண்டுமே நெடுலெழுத்துகள், देवेश जगन्निवास, जगन्नी ரெண்டுனா இருக்கு, जगन्निवास. श्यामला जी, श्यामला जी சொல்றேனா? எஸ் ஜி சொல்றேன். अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यदितं मनो मे, दवेन मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास. श्यामला जी की என்ன இன்னைக்கு தடுமாறுறது? நல்லா தடுமாறிட்டேன் சார் கொஞ்சம். சாரி சார். மூணாவது சரணம் ததேவ மே தர்ஷய தேவ ரூபம். சொல்லட்டுமா? சொல்றேன் சார். ததேவ மே தர்ஷய தேவ ரூபம், பிரசீத தேவேஷ ஜெகன்னிவாச. பியூட்டிஃபுல். தேங்க்யூ ஜி. அர்ஜுனன் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம், இந்த ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிறார், எனக்கு அந்த உன்னோட அந்த தெய்வீகமான எனக்கு ரூபத்தை திருப்பி காமி அப்படின்னு. அர்ஜுனன் உன்னோட விஸ்வரூபத்தை காமி அப்படின்னு பகவான் காமிச்சிட்டார். அதே மாதிரி என் மேல அவர் கருணை இருக்கு, அதனால அவரோட தெய்வீக ரூபத்தை காமிக்கிறதுக்கு வேண்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதிருஷ்டபூர்வம் நிஷ்டோமி திருஷ்டுவா பயேன ச பிரவ்யதிதம் மனோ மே. இந்த மாதிரியான ஒரு ரூபத்தை என் முன்பு பார்த்ததில்லை, அதை பார்த்து நான் மகிழ்ந்தேன். ஆனா அந்த பயத்தோட அந்த மகிழ்ச்சியோட பயமும் நிறைய இருந்தது. முதல்ல அர்ஜுனன் என்ன பிரமிச்சிட்டு போறான், அப்புறம் பயந்து போறான், அப்புறம் இப்ப பக்தி மார்க்கத்துல வந்திருக்கான். இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே ஆஹா அப்படின்னு வாயை பொழந்துண்டு ஒரு பிரமிப்போட தான் எவ்வளவு ஒரு புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு ரூபம் கிடைச்சிருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு இருந்தார்.
ஏன்னா பகவான் நிஜமாவே கருணைப்பட்டு அவருக்கு அந்த திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்து இந்த காட்சியை காமிச்சிருக்காரு. ஆனா அதுக்கப்புறமா இது எதை வேணுமோன்னு பாரு அப்படின்னு அந்த பார்த்த உடனே பயங்கரமான அந்த ரூபத்தை பாக்கறச்ச இந்த வாய் படர்ந்த வாய் இப்ப தடுமாற ஆரம்பிச்சிடுத்து. கத்கத ஆயிடுது. பேசவே முடியல. இருந்தாலும் பேசுறார். அந்த ஒரு பயம் வந்துருது அவரை பார்த்துட்டு. இது மாதிரி பார்க்குது இல்ல இதான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா எனக்கு ரொம்ப பயமும் இருக்கு. அதனால ததேவமே தர்ஷய தேவ ரூபம் பிரசீத தேவேஷ ஜெகன்னிவாச தத் ஏவ. முந்தின காலத்துல பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தத், நான் அவனோட இந்த தெய்வீக ரூபத்தை பார்த்திருக்கேன். இப்ப அது என் கண்ணுக்கு தெரியல. இந்த முதல்ல அவரை பார்க்கறச்ச எல்லாரும் பிரம்மனை ஒரு தாமரை பூல உட்கார்ந்து இருக்க மாதிரி பார்த்தார். எங்கேருந்து வருதுன்னா நாபிலேருந்து வருதுன்னு பார்த்தார். அப்படின்னா விஷ்ணுவை பார்த்திருக்கார். 17வது ஸ்லோகத்திலையும் உன்னோட கிரீட்டமும் கதையும் சக்கரமும் பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னா அந்த 4 கைகளோட ரூபத்தை விஷ்ணுவோட ரூபத்தையும் பார்த்திருக்கார். எங்கன்னா அந்த விஸ்வ ரூபத்துல பார்த்திருக்கார். அதுதான் இங்க தேவ ரூபம் அப்படிங்கிற. தேவ ரூபம்னா அந்த ரூபம், 4 கைகளோட பார்த்தோமே அந்த ரூபம். பிரசீத தேவேச ஜெகன்னிவாச. ஜெகன்னிவாச ஏன்னா இந்த ஜெகமே உனக்குள்ள நிவாசிக்கிறதுன்னு நான் ஒத்துட்டேன். இப்ப அந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் ஈசன் நீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்க. தேவர்களோட ஈசன் அந்த 4 புஜங்களோட இருக்கிற விஷ்ணுவோட ரூபம் நீ. ஜெகன்னிவாச அப்படின்னு அவரை பார்த்துன்னு சொல்ற. ஏன்னா இன்னும் அவர் அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கார். இந்த ஜெகம் முழுக்க பகவானுக்குள்ள இருக்கிற அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறவர். நீதான் தேவேஷன், தேவர்களுக்கெல்லாம் ஈசன், எனக்கு தெரியறது. நீதான் ஜெகன்னிவாசன், எல்லாருக்குமே ஜெகமே உனக்குள்ள இருக்கிறத நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் நீயே சொல்லிருக்க, உன்னோட உடம்புல இருக்கிற ஒரு பாகத்திலேருந்து வந்தது. இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு இந்த திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்திருக்க. வெறும் ஞான கண்ணை வச்சுண்டு பகவான் இருக்கிறத உணரதான் முடியும். இந்த ஞான கண்ணை வச்சுன்னு நம்மளால இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கிறது மாதிரி பார்க்கறதுக்கு கிடைக்கும். ஆனா பகவானுக்குள்ள இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது பார்க்கறதுக்கு தெய்வ திருஷ்டி தான் வேணும். ஏன்னா நம்மளால மனுஷ கண்களால அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா மனுஷ கண்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸும் டைமும் வேணும். இங்கேருந்து இங்க இருக்கிறது தான் ஒரு விஷயம், அங்கேருந்து இன்னொன்னு இருக்கு. அந்த விஷயம் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அந்த பொருள். அதுவும் அது இப்ப இருந்தது அங்க, அப்புறமா இங்க இருக்கு. அப்படி இந்த டைம் ஸ்பேஸும் வச்சுதான் நம்மளால புரிய முடியும். ஆனா முழு பிரபஞ்சமும் ஒரே வேளையில ஒரே டைம்ல பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் ஒரு அனாதி அனந்தமா இருக்கிறது பார்க்கறதுக்கு தெய்வ திருஷ்டி வேணும். தேவர்கள் எல்லாம் 2 கைகள் பல கைகள் பௌபாவோட பாக்குறார் முழுசா. சோ அந்த முழு உருவம் பார்த்த அப்புறமும் பயந்துண்டு அர்ஜுனன் எனக்கு இந்த உன்னோட இந்த பயங்கரமான ரூபத்தை 23ல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அந்த பயங்கரமான ரூபத்தை சொல்றார். அதி பயங்கரமான 19ல இருந்து 22வதுல பயங்கரமான ரூபத்தை கொடுக்கிறார். அதுக்கப்புறமா 23ல இருந்து 30 பார்த்தீங்கன்னா அதி பயங்கரமான ரூபத்தை பார்க்கிறார். அதெல்லாம் எனக்கு பார்த்து நான் பயந்து போயிட்டேன்.
எனக்கு இந்த 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 ரூபத்தை விட்டு உன்னோட தெய்வீகமான ரூபத்தை காமி அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல கேட்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் அதேதான் கெஞ்சுகிறார். 46வது ஸ்லோகம். கிரீட்டினம் கதினை சக்கரஹஸ்தமிச்சாமி த்வாம் द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. கிரீட்டினம் கிரீட்டத்துடன், கதினம் கதையுடன், சக்கர சக்கரம் ஹஸ்தம் கையில், இச்சாமி நான் விரும்புகிறேன், துவாம் நீ, திரஷ்டும் காண அகம் நான், ததைவ அதுபோல, தேனைவ அதே ஒரு, ரூபேண ரூபத்துடன், சதுர்புஜேன 4 கைகளுடன், சஹஸ்ரபாவோ 1000 கைகள் உடையவனே, பவ ஆகிடு, விஸ்வமூர்த்தே பிரபஞ்சத்தின் உருவமே. அர்ஜுன் சொல்றார், கிரீடத்துடன் கதையுடன் கையில் சக்கரத்துடன் அந்த 4 கைகளுடைய ரூபம் நான் காண விரும்புகிறேன். 1000 கைகள் உடையவனே, அதே ரூபத்தில் இரு, பிரபஞ்சத்தின் உருவமே, விஸ்வமூர்த்தியே அப்படின்னு அர்ஜுனன் வேண்டிக்கிறார். ஒரு வருஷமா பார்க்கலாம். கிரீட்டினங், கிரீரி நெடிலெழுத்து டி ஷார்ட் ஆயிடும். கிரீட்டினங் கதி, கதி கதி ரெண்டுமே நெடில் எழுத்துகள். கதினை சக்கர, சக்கர மேல் ஆகாத் கொடுத்து, சக்கர ஹஸ்தம், ஹஸ்தம் ஹஸ்தம் இல்ல ஹஸ்தம், கிரீட்டினங் கதினை சக்கர ஹஸ்தம், ஹஸ்தம்ல நிறுத்தலாம், இல்லைன்னா சக்கர ஹஸ்தமிச்சா, சக்கர ஹஸ்தமிச்சா, சக்கர மேல் ஆகாத், ஹஸ்த மேல் ஆகாத், மிச்சா மேல் ஆகாத். அப்படி சேர்த்து சொல்லல, சக்கர ஹஸ்தமிச்சா மித்வான் திரஷ்டு, சக்கரஹஸ்தமிச்சா மித்வான் திரஷ்டுமஹம் ததைவ. திரஷ்டு இஷ்யன் டு ஜாயின் ஆகல, திரஷ்டு மஹம் ததைவ. முதல்ல அப்புறம் தைவ, தை அழுத்தி சொல்லணும். கிரீட்டினங்கதினை சக்கரஹஸ்தமிச்சாமி த்வான் द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण, ते நெடிலெழுத்து நை அழுத்தி சொல்லணும். தேனைவ ரூ, ரூ நெடிலெழுத்து, ரூபேண, ரூபே ரெண்டுமே நெடில் எழுத்துகள். ரூபேண சதுர்புஜேன, சதுர் ஃபார் கொடுத்து, புஜேன சஹஸ்ரபாஹோ, சஹஸ்ர இஸ்ஸன்ற ஜாயிண்ட் ஆகல, சஹ மேல ஒரு ஆகாத் கொடுத்து, சஹஸ்ரபாஹோ, பாஹோ இல்ல பாஹோ தொண்டையில இருந்து வரணும். சஹஸ்ரபாஹோ பவ விஸ்வமூர்த்தே, பவ விஸ்வ பீமர் ஆகாத், பவ விஸ்வமூர் மூக்கு அப்புறம் ஃபார் கொடுத்து, பவ விஸ்வமூர்த்தே. विश्वनाथ जी, விஸ்வநாத் ஜி முந்தளிக்க வைக்காதான்றான். சட்டப்படமா கோயிலுக்குள்ள ஒரு நிஷ்டான அரபேர் வருமா பூசாரின்ற பேர்ல பார்ப்பான். சாரி, 46வது ஸ்லோகம். சாரி. கிரீட்டினங் கதினை சக்கரஹஸ்தம் இச்சாமி த்வான் द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण सदुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. Beautiful. Very, very, very nice. The ததைவ புஜேன அந்த 2 இடம் மட்டும்தான், the th and h மட்டும் பார்த்துட்டேன்னா பாக்கெல்லாம் பர்ஃபெக்ட். ரொம்ப அழகா சொன்னார், எங்கேயுமே ஒரு மிஸ்டேக் இல்லாம. பியூட்டிஃபுல். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. கிரீட்டினங்கதினை சக்கரஹஸ்தம் இச்சாமி த்வாம் திரஷ்டுமஹம் ததைவ. அர்ஜுனனுக்கு
பகவான் அந்த கிரீட்டம், கையில கதை, கையில சக்கரம் அப்படின்னு வச்சுருக்க 4 கைகள் வச்சுருக்கிற அந்த பகவானோட ரூபத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசையா இருக்கு. ததைவ அப்படிங்கிற நான் வந்து உன்கிட்ட அப்ப கேட்டேனே உன்னோட விஸ்வரூபத்தை காமி அப்படின்னு எனக்கு காமிச்சியே, அதே மாதிரி உன்னோட இந்த 4 புஜன் உள்ள ரூபத்தை பார்க்க விரும்புகிறேன். அதை தேனைவ ரூபேன சதுர்புஜேன எல்லாம் ஏவ 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 சொல்ற. தேனைவ ரூபேன சதுர்புஜேன சஹஸ்ரபாவோ பவ விஸ்வமூர்த்தே. ஏவ ஏவன்னா இது அது இல்ல அது இல்ல அது இல்ல அப்படிங்கிறது. இதுதான் அந்த விஸ்வரூபம் வேண்டாம். 5வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 17வது ஸ்லோகத்துல இருக்கிற தேன் அந்த ரூபம் வேண்டாம். தேன சதுர்புஜேன ரூபேன அத நீ பவ அந்த மாதிரி ஆயிடு, அந்த மாதிரி எனக்கு காமி. போன ஸ்லோகத்துல ததேவ அப்படின்னு, இங்க வந்து தத்தைவ அப்படிங்கிறது, தேனைவ அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அந்த ரூபம் பயங்கரமா இருந்த என்னால பார்க்க முடியல. அதனால இதை மட்டும் காமி. ஏன்னா அதுவும் இருக்கார் இல்லையா, இந்த 4 புஜங்கள் இருக்கிற அந்த தேவர ரூபம் அந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கு. அதை மட்டும் எனக்கு காமி. அதுவும் அந்த தேவர் அந்த சதுர்புஜேன இருக்கிற அந்த ரூபத்தை மட்டும் காமி. அந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கிற அந்த மாதிரி காமிக்காத. எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு ஒன்ன மட்டும் தான் பார்க்கணும். சஹஸ்ரபாஹோ அப்படிங்கிறார். உனக்கு ஆயிரங்கள் கைகள் இருக்கு, அது எனக்கு தெரியும். அதெல்லாத்தையும் விடுத்துரு, அதெல்லாத்தையும் அப்படியே ஷ்ரிங்க் பண்ணி கொண்டு வந்துரு. விஸ்வமூர்த்தே அப்படிங்கிற, எனக்கு தெரியும் நீ வந்து உன் விஸ்வம் முழுக்க உனக்குள்ள இருக்கு, நீ விஸ்வத்தின் மூர்த்தி நீதான், அதுவும் எனக்கு தெரியும். ஆனா எனக்கு அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம், உன்னோட இந்த 4 கைகளோட விஷ்ணுவை தான் எனக்கு பார்க்கணும். கதினம் சக்கரம் இது 2 தான் சொல்றார். ஆனா சதுர்பாஹோ அப்படிங்கிறது அந்த பாக்கி 2 கையிலையும் சங்கு தாமரை எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கிற மாதிரிதான். அதெல்லாம் நீங்க அவர் இமேஜினேஷன் நம்மளுக்கு விட்டார், நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. 4 கைகள், அதுல கதை இருக்கணும், சக்கரம் இருக்கணும். சோ தேனைவ ரூபேன சதுர்புஜேன பவ, அந்த மாதிரி ஆயிடு அப்படிங்கிற. அந்த பயங்கரமான ரூபத்துல பயந்துண்டு அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட கெஞ்சி கேட்கிற, அவனோட நார்மல் ஃபார்முக்கு வந்துரு அப்படின்னு. நான் சதுர்புஜேன அப்படின்னு நார்மலா இருக்க முடியுமா? அங்கெல்லாம் பாக்கணும், அதுக்கு 2 கைகள் தான் இருக்கும். இந்த 4 கைகள் எங்க அப்படின்னா விஷ்ணுவோட ரூபம்னு நினைச்சுக்கலாம். ஆனா இந்த 4ங்கிறதுக்கு நம்மளோட தர்மத்துல இந்த 4 ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நம்பர். 4 வேதங்கள் இருக்கு, 4 வர்ணங்கள் இருக்கு, 4 ஆசிரமங்கள் இருக்கு, 4 புருஷார்த்தங்கள் இருக்கு. 4 புருஷார்த்தங்கள் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ. எவ்வளவு அழகானது! எந்த ஒரு தர்மத்தை எடுத்துட்டாலும் அர்த்த காம இதெல்லாம் புருஷார்த்தமா இருக்க முடியுமா? அப்படிதான் நினைப்பா. தர்மம் இருக்கும், எல்லா ரிலீஜன்லையும் பார்த்தாலும் தர்மத்தை பத்தி பேசிட்டு இருப்பா. தர்மம் அப்படின்னு அவா ரிலீஜன் எடுத்துக்கிறா, நம்மள வந்து நடைமுறை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். வேதங்களால் சொல்லப்பட்ட நடைமுறை தர்மம். தர் அப்படின்னா பிடிச்சு வச்சுக்கிறது. எது பிடிச்சு வச்சுக்கிறது? மனுஷத்தன்மையே பிடிச்சு வச்சிருக்கிறது. அது தர்ம அப்படிங்கிறோம். நம்ம தர்மமா இருக்கணும் அப்படின்னா மனுஷத்தன்மையோட இருக்கணும். முதல்ல தர்மம், அதுக்கப்புறம் அர்த்த செல்வம். ஏதாவது ஒரு தர்மத்தை எடுத்து பாருங்க, எந்த ரிலீஜனா எடுத்து பாருங்க, அர்த்தம் செல்வம் அது வந்து புருஷார்த்தமா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சுட்டா இதுலயும் அர்த்தம் இருக்கு. ஏன்னா அர்த்தம் இல்லாம அர்த்தம் கிடையாது. வாழ்வில் நம்மளால இருக்க முடியாது. காசு பணம் வேணதான் வேணும். ஆனா தர்மமா இருந்துடணும்.
தர்மத்துக்கு அப்பாற்பட்ட காசு இல்லை இது. அர்த்தம் வேணும்னா அதுக்கு வந்து தர்மத்தின் அடிப்படையில வர அர்த்தம். ஆனா அது இல்லாம இருக்க முடியாது. புருஷார்த்தம்னா இந்த தர்மம், அர்த்தம், காமம். காமத்தை பத்தி எல்லாரும் என்ன வேணாலும் பேசலாம். அது ரொம்ப ஒரு இழிவுபட்டு பேசலாம். ஆனா அது இல்லாம இருக்க முடியாது. ஜனங்களே வர முடியாது அப்புறமா காமம் இல்லாம. அதுவும் ஆனால் தர்மத்தின் அடிப்படையில் தான் பண்ணணும். அது புருஷார்த்தம். புருஷர்களுக்கு அர்த்தம் அதுதான். புருஷர்னா வெறும் மேன் மட்டும் இல்ல, ஹியூமன்ஸ். அவளுக்கு இந்த காமங்கிறது இல்லாம இருக்க முடியாது. ஆனா அந்த காமம் மனிதத்தன்மையோட இருக்கணும், மிருகத்தன்மையோட இருக்கக்கூடாது. தர்மம், அர்த்த, காம, மோக்ஷ. இதேதான் 4 ஆசிரமத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரிதான் வரும். பிரம்மச்சரியம் அது தர்மத்தின் வழியில வரத்துக்கு பிரம்மச்சரியம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த சமயத்துல வேற எதுவும் இருக்கக்கூடாது, ஞானம் மட்டும்தான். குருட்டேது நமக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கு பிரம்மச்சரியம் தான் கரெக்டான டைம். அது ஒரு ஆசிரமம். அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தாசிரமம். கிரகஸ்தாசிரமம்ங்கிற இடத்துல அர்த்தமும் காமமும் நிச்சயமா இருக்கணும். இல்லைன்னா கிரகஸ்தாசிரமம் எதுக்கு பண்ணணும்? அது ரெண்டும் இல்லாதான் கிரகஸ்தாசிரம். அப்புறம் வானப்பிரஸ்தம் எல்லாத்தையும் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு கொடுக்கறது. அதுக்கப்புறம் சந்நியாசம், மோட்சம் அடையிறதுக்கு. பகவான் ரொம்ப அடிச்சடிச்சு சொல்லுங்க, சந்நியாசம்னா சன்னியாசி மாதிரி தெரியறதுங்கிறது இல்ல, அதுவும் ஒரு ஆசிரமம் தான். இந்த 4ங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. 4 வேதங்கள், 4 வருணங்கள், 4 ஆசிரமங்கள், 4 புருஷார்த்தங்கள், அந்த மாதிரியான முழு ரூபம். இந்த 4 இருந்தாதான் இந்த முழு ரூபமே கிடைக்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு. அதனால அந்த மாதிரி கூட நம்ம நினைச்சிட்டு பார்த்துருக்கலாம். ஏன் இந்த மாதிரி சதுர்புஜேன அப்படின்னு கேட்கிறார். பகவான் சதுர்புஜமா வந்து திருப்பி வந்திருக்கிறது பாகவதத்துல திருப்பி வருது. அஸ்வத்தாமா வந்து அர்ஜுனன் வந்து கட்டி அழிச்சுன்னு வர திரௌபதி கைத்தாப்புல அஸ்வத்தாமா அவரோட திரௌபதியோட குழந்தையெல்லாம் கொலை பண்ணிட்டு ஓடி போன அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து அவனை பிடிச்சுன்னு இழுத்துன்னு வரத்த நிஷம்ய பீமகடினம் திரௌபத்யஷ் சதுர்புஜ அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப பகவான் வந்து அங்க இருந்தாராம். பீமனையும் திரௌபதியும் பார்த்துண்டு ஆலோக்கியவதனம் சக்யுர் இதம் ஆக அசன்னிவ. சதுர்புஜ ஆலோக்கியவதனம், இந்த மாதிரியான ஒரு அழகான ஒரு புன்முறுவலுடன் சக்யூர் இதம் ஆக அர்ஜுனனை பார்த்து புன்னகை கொடுத்தார் அப்படின்னு பாகவத்துல இருக்கு. இந்த பகவானோட சதுர்புஜ ரூபம்ங்கிறது அதான் தெய்வீக ரூபம். அந்த ரூபத்தில் மனசுல வச்சுட்டுதான் மெடிடேட் பண்றா எல்லாரும். அந்த சதுர்புஜ ரூபத்தை எனக்கு காமி. தேனைவ ரூபேன சதுர்புஜேன பவ சஹஸ்ரபாஹோ விஸ்வமூர்த்தே அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதை எனக்கு பார்க்கணும் நாராயணா அப்படின்னு அர்ஜுனன் பகவான்கிட்ட கேட்கிறார். எனக்கு அந்த பயங்கரமான ரூபத்தை காமிக்காதே, எனக்கு இந்த தெய்வீகமான ரூபத்தை, அதுவும் இவ தனியா காமி அந்த சித்திரத்துல எனக்கு காமிக்காதே அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்கிறார். இப்ப பகவான் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மயா பிரசன்னேன தவார்ஜுனேதம் ரூபம் பரந்தர்ஷித மாத்மயோகாத் தேஜோமயம் விஸ்வமனந்தமாத்யை யன்மே த்வதன்யேன ந திருஷ்டபூர்வம். மயா நான் பிரசன்னேன மகிழ்ந்து தவ உனக்கு அர்ஜுன இதம் இந்த ரூபம் பரமரூபம் தர்ஷிதம் காண்பித்திருக்கிறேன். ஆத்ம என்னோட யோகாத் யோக சக்தியால்
தேஜோமயம் ஒளியுடன் விஸ்வம் பிரபஞ்சம் அனந்தம் அழிவில்லாத ஆத்யம் முதல் என்மே எதை நான் துவதன்யேன உன்னை தவிர அந்யேன உன்னை தவிர ந இல்லை திருஷ்ட காணல் பூர்வம் முன்பு. பகவான் சொல்றார், நான் மகிழ்ந்து என் பரம ரூபத்தை உனக்கு காண்பித்திருக்கிறேன். என் ரூபம் ஒளிமயமானது, பிரபஞ்சத்தை போல அழிவில்லாதது, முதலானது. அதை உன்னை தவிர வேற யாரும் முன்பு கண்டதில்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஒவ்வொரு க்ஷணமா பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மயா பிரசன்னேன தவார்ஜுனேதம் மயா யாமில் கொடுத்து மயா பிரசன்னேன தவார்ஜுனேதம் தவார்ஜு ரஃபார் கொடுத்து ஜுனே நே நெடில் எழுத்து நேதம் ரூபம் பரந்தர்ஷித ரூபம் பரந்தர்ஷித ரஃபார் கொடுத்து ரூபம் பரந்தர்ஷித மாத்ம யோகாத் மாத்ம மாமில் ஆகாத் கொடுத்து ரூபம் பரந்தர்ஷித மாத்ம யோகாத் தேஜோமயம் விஸ்வ தேஜோ ரெண்டுமே நெடில் எழுத்துகள் மயம் விஸ்வ மீமிலாக மனந்தமாத்யை மனந்த நமிலாக மனந்தமாத்ய மாமிலாக தேஜோமயம் விஸ்வமனந்தமாத்யை யன்மே த்வதன்யேன யன்மே த்வ ய மிலாக மே மிலாக யன்மே த்வதன்யேன த்வதன்யே த மிலாக யன்மே த்வதன்யேன திருஷ்டபூர்வம் திருஷ்ட திருமிலாக திருஷ்டபூர்வம் பார்க்கிறது பூர்வம். वासवी जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन अदा सर मறந்துருச்சு मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परन्दर्शितमात्म योगात् तेजोमय विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्. கரெக்ட்டுங்களா சார்? ரொம்ப கரெக்ட், பெர்ஃபெக்ட், அப்சல்யூட்லி ரைட். சோ 35வது ஸ்லோகத்துல பாருங்க, அர்ஜுனா நீ யாரு, இந்த மாதிரியான ஒரு பயங்கர ரூபத்துல இருக்கியே. அதுக்கு பகவான் உடனே என்ன சொல்றார், நான் தான் காலம், இந்த உலகத்தை எல்லாம் அழிக்க வந்தவன். அந்த ஒரு பதில கேட்டுட்டு பகவானோட இந்த ரொம்ப அதி பயங்கரமான விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் நினைக்கிறார், என் மேல ஏதோ ஒரு கோபம் போல இருக்கு பகவானுக்கு, அதனால்தான் இந்த மாதிரி சொல்றார். அதனால அர்ஜுனன் திருப்பியும் கேட்கிறார், நீ நான் உன்னை மகிழ்விக்கிறேன், எனக்கு உன்னோட தெய்வீக ரூபத்தை காமி அப்படின்னு. பகவான் நானும் உன் மேல கோவத்தினால அப்படிலாம் சொல்லல, மயா பிரசன்னேன தவார்ஜுனேதம் ரூபம் தர்சிதம். நீ திருப்பி சொல்ற, என் மேல தயம் பண்ணி எனக்கு காமி அப்படின்னு. எப்படி ஒரு அப்பா மகனை மன்னிக்கிறாரோ, எப்படி ஒரு தோழன் இன்னொரு தோழனை மன்னிக்கிறானோ, ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி எப்படி மன்னிக்கிறாரோ, அந்த மாதிரி என்ன மன்னிச்சிருன்னு கேட்கிற. அந்த மன்னிக்கலாம் நீ கேட்க வேண்டாம். ஏன்னா நான் உனக்கு இந்த ரூபத்தை காமிச்சது நீ அது தகுதிப்பட்டவன் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் உனக்கு காமிச்சிருக்கேன். நீ கேட்டியே, அதனால உனக்கு காமிச்சிருக்கேன். அதுவும் என் கருணையினால உனக்கு நான் அந்த தெய்வீக திருஷ்டி கொடுத்தேன். இதெல்லாம் நான் உன் மேல ஒரு பிரியத்தோட தான் கொடுக்கிறேன். எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கிறது, அதனாலதான் உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வ திருஷ்டியை கொடுக்கிறேன். நீ வெறும் ஒரு நிமித்தம் தான், நீ வெறும் ஒரு கருவிதான்.
உன்னோட ஆசையும் ஒரு கருவிதான் உனக்கு இந்த திருஷ்டி கொடுக்கறதுக்கு. உனக்குள்ள அந்த ஆசை வரணும் அது ஒரு கருவிதான், நிமித்தம் தான் அதுவும். அந்த ஆசை நீ எனக்கு சொன்னதுனால உன் மேல கருணைப்பட்டு நான் இந்த திவ்ய திருஷ்டியை கொடுத்திருக்கேன். ஏன்னா 41வது ஸ்லோகம் 10வது கடைசி ஸ்லோகம். அத்வா பௌனைதேன கிஞாதேன தவார்ஜுன இஷ்டபியாஹமிதம் கிருத்ஸ்னம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். இந்த விஷயங்கள்லாம், இந்த விவரங்கள்லாம் உனக்கு எதுக்கு நீ ஆசைப்படுற? இதுக்கு ஏன்னா என்னோட ஒரு பகுதியிலே இந்த விஷயமே இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னாலும் உனக்கு பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்தது. எதுக்கு நீ உனக்கு இதெல்லாம் கேட்கற அப்படின்னு நான் கேட்டேன் உனக்கு. ஏன்னா உனக்கு இதை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்குன்னு நீ சொன்ன. நான் சொன்னேன், நீ உனக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த விவரம்லாம் அப்படின்னு சொன்ன. 10வது அத்தியாயத்துல சொல்ற கடைசியில நானே சொன்னேன், இப்போ உனக்கு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்து அதனால உனக்கு இந்த ரூபத்தை கொடுத்தேன். அதுவும் உண்மையில கருணைப்பட்டு கொடுத்தேன். எப்படி கொடுத்தேன்? ஆத்ம யோகா, என்னோட யோகா சக்தினால உனக்கு இதெல்லாம் காமிச்சேன். பரம ஆத்ம யோகா, சிறந்த என்னோட சிறந்த யோகம் அதுலேன்னு உனக்கு காமிச்சேன். தேஜோமயம், அவ்வளவு ஒளிமயமான ஒரு காட்சி அது. விஸ்வம், முழு விஸ்வமும் அதுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிற விஸ்வரூபம். வேற எந்த, அதுக்கு பேரே விஸ்வரூபம். ஏன்னா விஸ்வமே அதுக்குள்ள பார்க்கலாங்கிறதுனால அது விஸ்வரூபம். அதனால அர்ஜுனன் அவரை விஸ்வமூர்த்தேன்னு கூப்பிடுறார். அனந்தம் ஆத்யம், அதுக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது, அழிவும் கிடையாது. என்மே தொதன்யேன ந திருஷ்ட பூர்வம், இந்த மாதிரியான ஒரு காட்சி இதுக்கு முன்னாடி யாரும் பார்த்ததும் கிடையாது. ஏன்னா ஏன் இப்படி பகவான் சொல்றார்? யசோதைக்கும் இந்த இந்த காட்சியை காமிச்சிருக்கார், சஞ்சயனுக்கும் காமிச்சிருக்கார். ஆனா ஏன் இப்ப உனக்கு மட்டும் நான் காமிக்கிறேன் அப்படிங்கிற? ஏன்னா இந்த ரூபத்துல நீ பார்த்திருக்க பாரு, அது உனக்குன்னு நீ உனக்கு என்ன பார்க்கணுமோ பாரு அப்படின்னு காமிச்சிருக்கேனா? அவள்லாம் இந்த விஸ்வரூபம் உள்ள ஒரு தெய்வீகமான ரூபம் தான் பார்த்திருப்பா. அவ பார்க்கலன்னு சொல்லல. ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு பயங்கரமான காட்சி இருக்குகள்ல அதெல்லாம் உனக்கு தான் காமிச்சேன். அதுவும் இது யுத்த பூமி. இந்த யுத்த பூமியில என்ன நடக்க போகுதுன்னு உன் மனசுல அப்படி ஒரு இதுல இருந்த நீ. அதனால உனக்கு என்ன பார்க்கணுமோ பாருன்னு நான் காமிச்சேன். நீ அதெல்லாம் பார்த்த, அதெல்லாம் அவ பார்க்கல. அவளுக்கு அதெல்லாம் தெரியல. அதனால உனக்கு மட்டும்தான் தெரியறதுன்னு. இல்லைன்னா எல்லாரும் சொல்ல, என்ன இது இப்படி பகவான் சொல்றார்? என்மே தொதன்யே, நான் உன்னை தவிர வேற யாரும் இதை பார்க்கல அப்படின்னு சொல்ற. அங்கதான் சஞ்சயன் பார்த்துட்டு சொல்லிட்டே இருக்காங்க திருதராஷ்டன்ட்ட. அதுவும் குழந்தையா இருக்கிறத யசோதையும் காமிச்சிருக்காரே அப்படின்னு இருக்கிறச்ச, இப்ப மட்டும் சடனா தொதன்யே, நான் உன்னை தவிர வேற யாருக்கும் இந்த திருஷ்டம் முதல்ல காமிச்சது இல்லை அப்படிங்கிறாரே. ஏன்னா இந்த முழு ரூபம் வேற யாரும் பார்த்ததில்லை, அர்ஜுனன் மட்டும்தான் பார்த்திருக்கிறான். முதல்ல பகவான் எல்லாருக்கும் இந்த சௌமிய ரூபம் தான் காமிச்சார். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ருத்ர ரூபம் காமிக்கிறார். அந்த ருத்ர ரூபத்தை பார்த்து தான் பயந்திருக்கார் அர்ஜுனன். அதை பார்த்துட்டு தான் பயந்து போய் கெஞ்சி கேட்கிற, எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்க முடியல என்னால இதுக்கு மேலன்னு. சோ உங்களோட தகுதி எவ்வளவோ அதுக்கு அந்த அளவுக்கு தான் நான் காமிப்பேன், அங்கே நிறுத்திக்கிறேன். நமக்கும் தோணும், எதுக்கு அர்ஜுனனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு திருஷ்டியை காமிக்கணும்? ஆனா ஒரு பிராக்டிக்கல் வழியா பார்த்தோம்னா நல்லதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கணும் இல்ல, ரெண்டுமே பார்க்கணும். அப்பதான் அதோட சமத்துவம் நமக்கு வரும். ஏன்னா வெறும் நல்லதே பார்த்துட்டு இருந்தா
அதோட நமக்கு ராகம் தேசம்தான் வரும். இது பிணைப்பெல்லாம் இருக்க வேண்டாம்னா சமத்துவம் வரணும். சமத்துவம் வரணும்னா இந்த ரெண்டையும் பார்த்தாகணும். சோ பகவான் வந்து சொல்ற என்ன எல்லாத்துலயும் எல்லா விதமா பார்க்கணும். என் பகவான் வந்து நமக்கு இது சொல்றாரு. என்ன வந்து வெறும் இந்த தெய்வீகமான சௌமிய ரூபத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது நான் அதோடதான் நான் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கணிப்பு வந்துரும் உங்க மனசுக்கு. சௌமியமா இருக்கிறது தான் பகவான். பகவானோட ரூபம் எவ்வளவுதான் விஸ்வரூபமா இருந்தாலும் சௌமியமான ரூபம் தான் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு தோணல். அதனால முழு ரூபத்தையும் காமிச்சிருக்கார். வெறும் அவருக்கு மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கார். அது தேஜோமயம், விஸ்வம் முழுக்க வியாபித்துள்ளது, அனந்தமானது, ஆத்தியம் ஆரம்பம் இல்லாதது. இதெல்லாம் நான் உனக்கு மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கேன். அதுவும் உன் மேல கருணைப்பட்டு உனக்கு மட்டும்தான் இதெல்லாம் காமிச்சது. இதுக்கு முன்னாடி வேற யாரும் இதை பார்த்ததில்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்ற. அதோட இன்னையோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. Jai Shri Krishna ji. Over to you, Sujata ji. So I will play that So just excited. a minute, sir. Yes. Jai Shri Krishna ji. So excited to and waiting for that gifted children of grandchildren of Lakshmi Gopal ji's. Really true. நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீண்டு வாழ வேண்டும், வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும். நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீண்டு வாழ வேண்டும், வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும். அன்பு வேண்டும், அறிவு வேண்டும், பண்பு வேண்டும், பரிவு வேண்டும். அன்பு வேண்டும், அறிவு வேண்டும், பண்பு வேண்டும், பரிவு வேண்டும். எட்டு திக்கும் புகழ வேண்டும், எடுத்துக்காட்டு ஆக வேண்டும். எட்டு திக்கும் புகழ வேண்டும், எடுத்துக்காட்டு ஆக வேண்டும். உலகம் பார்த்த உனது பெயரை நிலவின் காலில் எழுத வேண்டும். உலகம் பார்த்த உனது பெயரை நிலவின் காலில் எழுத வேண்டும். சர்க்கரை தமிழனகி தாலாட்டு நாம் சொல்லி வாழ்த்துகிறோம். பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள், பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள், இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். அப்பா ஐயோ சூப்பர். நிஜமாவே கிஃப்டட் குழந்தைகள் எவ்வளவு அழகா எழுதுறா. அதெல்லாம் எனக்கு பொருந்துமான்னு தெரியல. ஆனாலும் தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் a lot. ரியலி கிஃப்டட் சைல்ட். மியூட்ல இருக்கீங்க நீங்க. வேலை இல்லை, பட் ஐ நோ ஏன் தெரியல, ஏதோ வால்யூம் பிரச்சனையா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார். ஹாப்பி பர்த்டே சார். தேங்க்யூ so much. தேங்க்யூமா. காட் நிஜமாவே உங்க ஆசீர்வாதங்கள் தான். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப அழகா பாடுற நீ. அப்சல்யூட்லி ஃபேண்டாஸ்டிக். தேங்க்யூ சார். உங்களோட அந்த நீங்க தான் அந்த அந்த டிராமாலயும் நீங்க தான் இருந்தீங்களா அன்னைக்கு லாஸ்ட் அந்த ஒரு எங்களோட ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல? கிருஷ்ண ஜெயந்தி இல்ல சார். ஜெயந்தி ஆமா இல்ல சார். அன்னைக்கு அது நீங்க இல்லையா? வேறயா?
அதுவும் ரொம்ப அழகா இருந்தது. ஸோ எல்லாமே உங்க ஃபேமிலியே ரொம்ப கிஃப்டட் ஃபேமிலி. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். எவ்வளவு அழகா இருக்கு. தேங்க்யூ சூப்பர். சார். இந்த மாதிரி அதாவது இப்ப நான் ஒரு டிக்ஷனரி வச்சுன்னு உட்காரணும் இந்த தமிழ்ல இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அவ்வளவு அழகான முத்து முத்தான தமிழ் வார்த்தைகள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சூப்பர். ரொம்ப அழகா இருக்கு சார் தமிழ் மீனிங் ரொம்ப அழகா இருக்கு. சிம்பிள் பட் வெரி நைஸ். ரொம்ப அழகா இருக்கு. எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நான் வாழ்க்கையில கேட்டது இல்ல. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப அழகா இருக்கு, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. சூப்பர்மா, சூப்பரா இருக்குமா. தாலாட்டு மாதிரி. உங்களோட பிறந்த நாளுக்கு எனக்கு ஒண்ணு பாட்டு பாட வைக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அது நேற்றுக்கு நான் வரும்போது ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் தான் நான் சுஜாதா தண்ணி கேட்டு அனுப்பிச்சேன். ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப நல்லா பாடுறாங்க, ரொம்ப நன்றி. எக்ஸலண்ட், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ எல்லாரும். ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது லட்சுமி கோபால்ஜி. தேங்க்ஸ் ஃபார் சென்டிங் திஸ். ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. தமிழ்ல எழுதி இதுல போட முடியுமா குரூப்ல? அது இன்னும் நல்லா இருக்கும், மெமரபிளா இருக்கும். Correct, ஆமா சார். முடிஞ்சதுன்னா கையால எழுதி டைப் அடிச்சு அப்படியே அது போட்டு எல்லாரும் நல்லா இருக்கும், கேட்கறதுக்கு படிக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கும். ரொம்ப ஹாப்பியா தெரியுறாரு சார். நீங்க அந்த பொண்ணு கவிதை சொல்லும் போது உங்களோட முகத்தை தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தேன் சார், அதனால சொன்னேன். ஆமா, இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைக்குமா? அபூர்வமானது. ரொம்ப ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்து அப்படியே மனசை கரைச்சு எடுத்துட்டா. தேங்க்ஸ் அலாட்மா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் எனக்கு கேட்கறது. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. நீங்க சொன்ன மீனிங்லயே எங்களால பேச முடியல. அதோட இந்த குழந்தை வேற பாடினாலா ரொம்ப நேரம் கழிச்சு சுதாரிச்சுன்னு தான் நானே பேசினேன். நிஜமாவே வண்டர்ஃபுல் வீக்கெண்ட். நமக்கு வந்து இந்த வாரத்தோட கடைசி நாள்ல இவ்வளவு அழகா ஒரு இது கேக் கிடைச்சது. பியூட்டிஃபுல்மா. தேங்க்யூ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்க தேதியோட கொண்ட பிறந்த நாள் இல்ல? ஆமா, அதுக்கு இந்த வாழ்த்துக்கள் குழந்தைகள் சொல்லியிருக்கா. அது எல்லாத்துக்குமே சேர்ந்துதான். அது மட்டும் வெறும் பிறந்த நாளுங்கிறது அதுல ஒரு இவ்வளவுதான். பாக்கி எல்லாமும் எவ்வளவு அழகான தத்துவமான வார்த்தைகள். இதெல்லாம் அதுக்காக சொன்ன எழுதி அனுப்பிச்சிருங்கோ, அது மறக்க கூடாது. ரொம்ப அழகா எழுதுங்க. புகழ் வந்து வானத்தை தொடுமா, நிலவுல போய் எழுதுவாளாம். நிலவின் காலில் எழுத வேண்டும். ரொம்ப அழகா இருக்கு. என்ன இமேஜினேஷன் பாரு. எவ்வளவு அழகா இருந்தது. அப்சல்யூட்லி. சொந்த கற்பனையாமா? சும்மா கேக்குறேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி கற்பனை எல்லாம் எங்களுக்கு வராதுராக, நான் நன்னாவே பண்றேன். தேங்க்யூமா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Jai Shri Krishna. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார்.